हेलो स्टूडेंट ओडिशा स्टूडेंट लर्न्स यूट्यूब चैनल नुआ एक वीडियो तुम मानक स्वागत। तो आज आम पढ़ा दशम श्रेणी जीव विज्ञान पोषण। शरीर में समन्वित भाव होता असंख्य जैव रासायनिक प्रक्रिया जो जीवन धारा अव्याहत रही है। यही सब प्रक्रिया पाई शक्ति आवश्यक। ता छड़ा कोष टिश्यू तथा अंग प्रत्यंगर गठन अर्थात शरीर गठन पाई एक शरीर वृद्धि और मरामती निमंते विभिन्न उपादान दरकार। जीवर खाद्य ए समस्त चाहिदा पूर्ण करिथाए। शक्ति आहरण उपादान संग्रह पोषण जरिया होइथाए। सबुज उद्भिद आलोकश्लेषण प्रक्रिया निज खाद्य निजे प्रस्तुत करिथाए। परिवेश असंख्य पोषक मध्य ग्रहण करिथाए। देख एठारे कौन कहला शरीर में समन्वित होता असंख्य जैव रासायनिक प्रक्रिया जो जीवनर धारा अव्याहत होता है। यही सब प्रक्रिया पाई शक्ति आवश्यक। यार कहबार अर्थ जदि आम कौन सी जगार क्षत हो तो तार पोषण पर आमको कौन आवश्यक। आम जदि खाद्य खाइबा द्वारा विभिन्न प्रक्रिया द्वारा आम टिश्यू गुड़िक तथा अंग प्रत्यंग प्रत्यंग गठनर शरीर गठन पाई एक शरीर वृद्धि और मरामती अर्थात देख कही क्षयपूरण मरामती अर्थ कौन क्षयपूरण निमंते विभिन्न उपादान दरकार होता है। जीवर खाद्य ए समस्त चाहिदा पूर्ण करता है। आम जदि खाइबा ताहा सब पूरण होता है। शक्ति आहरण और उपादान संग्रह पोषण जरिया होता है। शक्ति आहरण और उपादान संग्रह पोषण द्वारा होता है। देख सबुज उद्भिद आलोकश्लेषण प्रक्रिया रे निज खाद्य प्रस्तुत करिथाए। देख सबुज उद्भिद आलोकश्लेषण प्रक्रिया तो आम आग को जान आलोकश्लेषण प्रक्रिया तुम गत श्रेणी मानक तुम पढ़ी थो आलोकश्लेषण कौन निज खाद्य निजे प्रस्तुत करिथाए। परिवेश आवश्यक पोषक मध्य ग्रहण करिथाए किंतु प्राणी और अन्य सबु जीव खाद्य पाई उद्भिद उपरे प्रत्यक्ष व परोक्ष भाव निर्भरशील। देख खाद्य उद्भिद कौन निज खाद्य निजे प्रस्तुत करे किंतु समस्त जीव निज खाद्य निजे प्रस्तुत करती ना। देख आम परोक्ष भाव हो प्रत्यक्ष भाव हो और उद्भिद उपर निर्भरशील होचु। आम शाग खाऊँ कि कौन उद्भिदजात द्रव्य आम खाऊँ तेज आम कौन उद्भिद उपर निर्भरशील रोचु किंतु उद्भिद निज खाद्य निजे प्रस्तुत करे क्यों प्रक्रिया द्वारा आलोकश्लेषण। यह एक तुम एग्जाम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। खाद्य कौन उद्भिद क्या द्वारा निज खाद्य निजे प्रस्तुत करे आलोकश्लेषण प्रक्रिया द्वारा किंतु प्राणी और अन्य सब से माने उद्भिद द्वारा प्रस्तुत गच्छित पदार्थ को बा अन्य प्राणी को खाद्य रूपे ग्रहण करिथांती। एठारे कहिबार अर्थ कौन देख प्राणी और अन्य सब जीव खाद्य पाई उद्भिद उपरे प्रत्यक्ष व परोक्ष भाव निर्भरशील। से माने उद्भिद द्वारा प्रस्तुत गच्छित पदार्थ को बा अन्य प्राणी को खाद्य रूपे ग्रहण करिथांती। देख जीव माने कौन उद्भिद उपर निर्भरशील रहती कि कौन प्राणी उपर निर्भरशील रहती। माछ मांस जो आम खाऊँ कौन प्राणी उपर निर्भरशील रोचु से भाव देख किंबा कौन मांसाशी जीव प्राणी उपर निर्भरशील ठीक से कौन देखा खाद्य साधारणतः जटिल अवस्था थाए। कौन कहला खाद्य साधारणतः कौन जटिल अवस्था थाए। जीव शरीर मध्य यह सरल उपादान रे परिणत होई सबु अंग प्रत्यंग उपलब्ध होता है। देख आम जहाँ खाऊ ताहा धीरे 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 हजम होई आम शरीर कौन सरल उपादान रे परिणत होता है और समस्त अंग प्रत्यंग को उपलब्ध होता है। सेठारे सरल खाद्यर दहन बा जारण घटी
ସେଥିରୁ ଶକ୍ତି ମୋଚିତ ହୋଇଥାଏ। ଦେଖ ଆମେ ଯାହା ଖାଇଥାଉ ତାହା ଆମକୁ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଇଥାଏ। ତାହାକୁ କ'ଣ ଆମେ କୌଣସି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ତାହା ଦହନ ବା ଜାରଣ ହୋଇ ସେଥିରୁ ଶକ୍ତି ମୋଚିତ ହୁଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମକୁ ଶକ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ଶକ୍ତି ମୋଚନ ଏକ ତଥାକଥିତ ଧ୍ୱଂସାତ୍ମକ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଶକ୍ତି ମୋଚନ ଅର୍ଥ କ'ଣ? ତଥାକଥିତ ଅର୍ଥାତ୍ ଧ୍ୱଂସାତ୍ମକ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଏହା ଅପଚୟର ଏକ ଉଦାହରଣ। ସେହିପରି ଖାଦ୍ୟରୁ ଶରୀର ଗଠନ ଆଦି ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଉପାଦାନ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ଏକ ଗଠନମୂଳକ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଏହାକୁ ଚୟ କୁହାଯାଏ। ଦେଖ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏଠାରେ ତୁମେ କ'ଣ କହିଲା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଦେଖ। ଅପଚୟର ଏକ ଉଦାହରଣ। ଏହା ଧ୍ୱଂସାତ୍ମକ ପ୍ରକ୍ରିୟା କ'ଣ? ଅପଚୟର ଏକ ଉଦାହରଣ। ସେହି ଅପଚୟ ସେ ଖାଦ୍ୟରୁ ଶରୀରର ଗଠନ ଆଦି ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଉପାଦାନ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ଏକ ଗଠନମୂଳକ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଦେଖ ଖାଦ୍ୟରୁ ଶରୀର ଗଠନ ହେବା ଏକ ଗଠନମୂଳକ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଏହାକୁ ଚୟ କୁହାଯାଏ। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଚୟ କୁହାଯାଏ। ଆମ ଶରୀର ଖାଦ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଗଠନ ହେଉଛି ବା ବିଭିନ୍ନ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ହେଉଛି। ସେହି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଚୟ କୁହାଯାଏ। ଚୟ ଓ ଅପଚୟ ସମାହାର ହେଉଛି ଚୟାପଚୟ। ଦେଖ ଚୟ ଓ ଅପଚୟର ସମାହାର ହେଉଛି କ'ଣ? ଚୟାପଚୟ। ଏହା ଜୀବ ଶରୀରରେ ସବୁବେଳେ ଚାଲିଥାଏ। ଦେଖ ଏହା ଆମ ସମସ୍ତ ଜୀବମାନଙ୍କ ଶରୀରରେ ସବୁବେଳେ ଚାଲିଥାଏ। ସୁତରାଂ ଜୀବକୁ ସକ୍ରିୟ ଓ ଜୀବନ୍ତ ରଖିବାରେ ଏହାର ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ରହିଛି। କ'ଣ କହିଲା ଦେଖ, ଜୀବର ସକ୍ରିୟ ଓ ଜୀବନ୍ତ ରହିବାରେ ଏହା ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ରହିଛି। ଆମକୁ ଏହା ଦ୍ୱାରା ମଣିଷ ଅତି ଉପକୃତ ହୋଇଥାଏ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା। ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୁଏ ଯେ ବଞ୍ଚି ରହିବା ପାଇଁ ଜୀବର ଖାଦ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। ଦେଖ ଏଠାରୁ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିପାରିବା? ଆମକୁ ଯଦି ବଞ୍ଚି ରହିବାକୁ ହେଲେ ଖାଦ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ ଆମକୁ ଆବଶ୍ୟକ। ଖାଦ୍ୟର ପ୍ରକାରଭେଦ କ'ଣ ଜାଣିବା ଏବେ? ଖାଦ୍ୟର ପ୍ରକାରଭେଦ ରାସାୟନିକ ଗଠନ, କାର୍ଯ୍ୟ ଓ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନକାରୀ କ୍ଷମତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଆମେ ଖାଉଥିବା ଖାଦ୍ୟକୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଛଅ ପ୍ରକାରରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଏ। କ'ଣ କହିଲା? ଆମେ ଖାଦ୍ୟର ପ୍ରକାରଭେଦରେ କ'ଣ ଜାଣିଲା? ରାସାୟନିକ ଗଠନ, କାର୍ଯ୍ୟ ଓ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନକାରୀ କ୍ଷମତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଏହିସବୁକୁ ଦେଖି ଖାଦ୍ୟକୁ 6 ପ୍ରକାରରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଜାଣିବା ଖାଦ୍ୟ 6 ପ୍ରକାର କ'ଣ? ଶ୍ୱେତସାର, ପୁଷ୍ଟିସାର, ସ୍ନେହସାର, ଧାତୁସାର, ଭିଟାମିନ୍, ଜଳ। 6 ପ୍ରକାର ହେଲା ଶ୍ୱେତସାର, ପୁଷ୍ଟିସାର, ସ୍ନେହସାର, ଧାତୁସାର, ଭିଟାମିନ୍ ଓ ଜଳ। ତ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଜାଣିବା ଶ୍ୱେତସାର କ'ଣ? ଶର୍କରା ଏବଂ ମଣ୍ଡଦ ଆମେ ଖାଉଥିବା ଖାଦ୍ୟରେ ପ୍ରଧାନ ଶ୍ୱେତସାର। ଦେଖ ଶର୍କରା ଓ ମଣ୍ଡଦ ଆମେ ଖାଉଥିବା ଖାଦ୍ୟରେ ପ୍ରଧାନ ଶ୍ୱେତସାର। ଯେପରିକି ଦେଖ ଆଲୁ, ଭାତ, ରୁଟି ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ମଣ୍ଡଦ ଥାଏ। ମଣ୍ଡଦ କେଉଁଠି ମାନଙ୍କରେ ଥାଏ? ଆଲୁ, ଭାତ, ରୁଟିରେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ମଣ୍ଡଦ ଥାଏ। ସେହିପରି ଭାବେ ଚିନି, ଗୁଡ଼ ଆଦିରେ ସୁକ୍ରୋଜ୍ ଓ ଫଳରସ ପନିପରିବାରେ ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ଜାତୀୟ ଶ୍ୱେତସାର ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଥାଏ। କ'ଣ କହିଲା ଦେଖ, ଶର୍କରା ମଣ୍ଡଦ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ କ'ଣ? ଆଲୁ, ଭାତ, ରୁଟି ଏବଂ ସୁକ୍ରୋଜ୍ ଆଦି କେଉଁଠି ଥାଏ? ଚିନି ଓ ଗୁଡ଼ରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏହା ଶର୍କରା ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ସୁକ୍ରୋଜ୍। ଫଳରସ କ'ଣ? ଫଳରସ ପନିପରିବାରେ ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ଥାଏ। ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ଜାତୀୟ ଶ୍ୱେତସାର ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଥାଏ। ଶ୍ୱେତସାରରୁ ଆମେ ସହଜରେ ଶକ୍ତି ଆହରଣ କରିଥାଉ। କ'ଣ କହିଲା? ଶ୍ୱେତସାରରୁ ଆମେ
ସହଜରେ ଶକ୍ତି ଆହରଣ କରିଥାଉ। ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ C6H12O6 ଅର୍ଥାତ୍ ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ର କ'ଣ ଏହାକୁ C6H12O6 ଏସବୁଙ୍କ ସମନ୍ୱୟରେ ହେଉଛି ଗ୍ଲୁକୋଜ୍। ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ରେ ରହିଛି କାର୍ବନ୍, ଉଦ୍ଜାନ ଏବଂ ଅମ୍ଳଜାନ। କୋଷୀୟ ଶ୍ୱସନ ବେଲେ ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ର ଜାରଣ ଫଳରେ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଓ ଜଳ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ସହ ଶକ୍ତି ନିର୍ଗତ ହୋଇଥାଏ। ଦେଖ ଏଠାରେ କ'ଣ କହିଲା C6H12O6 ଏଠାରେ ଦେଖ C6H12O6ରେ ରହିଛି କାର୍ବନ୍ ଅର୍ଥାତ୍ C6H12O6ର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଗ୍ଲୁକୋଜ୍କୁ କୁହାଯାଏ। ତ ଉଦ୍ଜାନ ଏବଂ ଅମ୍ଳଜାନ କାର୍ବନ୍ ଉଦ୍ଜାନ ଓ ଅମ୍ଳଜାନ ରହିଥାଏ। ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ରେ କ'ଣ କ'ଣ ରହିଥାଏ କାର୍ବନ୍ ଉଦ୍ଜାନ ଅମ୍ଳଜାନ। କୋଷୀୟ ଶ୍ୱସନ ବେଲେ ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ର ଜାରଣ ଫଳରେ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଓ ଜଳ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଦେଖ ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ର ଜାରଣ ଫଳରେ କ'ଣ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଓ ଜଳ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ସୃଷ୍ଟି ହେବା ସହ ତାହା କ'ଣ ନିର୍ଗତ ହୋଇଥାଏ ଶକ୍ତି ନିର୍ଗତ ହୋଇଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ କ'ଣ ଶକ୍ତି ନିର୍ଗତ ହୋଇଥାଏ। ଏକ ଗ୍ରାମ ଶ୍ୱେତସାରରୁ ପ୍ରାୟ 16 କିଲୋଜୁଲ୍ ଶକ୍ତି ନିର୍ଗତ ହୋଇଥାଏ। କ'ଣ କହିଲା ଦେଖ ଏକ ଗ୍ରାମ ଶ୍ୱେତସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟରୁ 16 କିଲୋଜୁଲ୍ ଶକ୍ତି ନିର୍ଗତ ହୋଇଥାଏ। କେତେ କିଲୋଜୁଲ୍ 16 କିଲୋଜୁଲ୍। ଏହାକୁ ମନେ ରଖିବ ପିଲାମାନେ। ତ ଆମେ ଦେଖ ଶ୍ୱେତସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟରୁ ଆମେ କ'ଣ କ'ଣ ଜାଣିଲା ଶ୍ୱେତସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ହେଉଛି ଶ୍ୱେତସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟରେ ମୁଖ୍ୟତଃ କ'ଣ ଥାଏ ଶର୍କରା ଓ ମଣ୍ଡଦ। ଆଲୁ ଭାତ ରୁଟି ଆଦି ହେଉଛି ଆଲୁ ଭାତ ରୁଟିରେ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ମଣ୍ଡଦ ଥାଏ ଓ ଚିନି ଗୁଡ଼ ଆଦି ଶର୍କରା ଜାତୀୟ ବା ସୁକ୍ରୋଜ୍ କୁହାଯାଏ ଆଦିରେ ସୁକ୍ରୋଜ୍ ଥାଏ। ଫଳରସ ପନିପରିବାରେ ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ଥାଏ ଅର୍ଥାତ୍ C6H12O6 ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ରହିଥାଏ। ପୁଣି ପୁଷ୍ଟିସାରକୁ ଆସିବା ମୁଖ୍ୟତଃ ମାଛ ମାଂସ ଅଣ୍ଡାର ଧଳା ଅଂଶ ଛେନା ଓ କ୍ଷୀର ପରି ପ୍ରାଣୀଜ ଦ୍ରବ୍ୟ ଓ ଡାଲି ଜାତୀୟ ଶସ୍ୟ ସୋୟାବିନ୍ ଆଦିରୁ ଆମେ ପୁଷ୍ଟିସାର ପାଇଥାଉ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରୋଟିନ୍। ପୁଷ୍ଟିସାରର ଅର୍ଥ କ'ଣ ପ୍ରୋଟିନ୍। ଶରୀରର ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ନୂତନ କୋଷ ଓ ତନ୍ତୁ ଗଠନ ପାଇଁ ପୁଷ୍ଟିସାର ଖାଦ୍ୟ ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। କ'ଣ କହିଲା ଶରୀରର ବୃଦ୍ଧି ଓ ନୂତନ କୋଷ ଓ ତନ୍ତୁ ଗଠନ ପାଇଁ ପୁଷ୍ଟିସାର ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏହିସବୁ ଖାଦ୍ୟ ଆମେ ଯଦି ଖାଇବା ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ପ୍ରୋଟିନ୍ ମିଳିବ। ପୁଷ୍ଟିସାର ଏହି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ ଆମ ଶରୀରର ଗଠନ ହେବ ନୂତନ କୋଷ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ତନ୍ତୁ ଆଦି ଗଠନ ହୋଇଥାଏ। ଏମିନୋ ଅମ୍ଳ ବା ଏମିନୋ ଏସିଡ଼୍ର ଶୃଙ୍ଖଳ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରୋଟିନ୍ ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ। କ'ଣ କହିଲା କେଉଁ ଅମ୍ଳ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରୋଟିନ୍ ଗଠନ ହୋଇଥାଏ ଏମିନୋ ଅମ୍ଳ ଅର୍ଥାତ୍ ଏମିନୋ ଏସିଡ଼୍। ତେଣୁ ପରିପାକ ହେଲେ ଏହା ଏମିନୋ ଅମ୍ଳରେ ପରିଣତ ହୋଇ ବିଭିନ୍ନ କୋଷ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଥାଏ। ଦେଖ ପ୍ରୋଟିନ୍ ପରିପାକ ହେଲେ ଏହା ଏମିନୋ ଅମ୍ଳରେ ପରିଣତ ହୁଏ ଓ ବିଭିନ୍ନ କୋଷ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଥାଏ। ସ୍ନେହସାର କ'ଣ ମାଂସ କ୍ଷୀର ଛେନା ଲହୁଣୀ ଅଣ୍ଡା ହଳଦିଆ ଅଂଶ ଅଣ୍ଡାର ହଳଦିଆ ଅଂଶ ତେଲ ଘିଅରେ ସ୍ନେହସାର ବା ଚର୍ବି ଲିପିଡ୍ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ କୋଷ ଝିଲ୍ଲି ତିଆରି ଲିପିଡ୍ର ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ରହିଛି। କୋଷ ଝିଲ୍ଲି ତିଆରିରେ କାହାର ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ରହିଛି ଲିପିଡ୍ର ଭୂମିକା ରହିଛି। ଶରୀରରେ ସ୍ନେହସାର ଚର୍ବି ଭାବରେ ସଂଗୃହୀତ ହୋଇ ରହିଥାଏ। ଦେଖ ଆମ ଶରୀରରେ
ସ୍ନେହସାର କ'ଣ ଭାବରେ ଗଚ୍ଛିତ ହୋଇ ରହିଥାଏ? ଚର୍ବି ଆକାରରେ। ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ କୋଷୀୟ ଶ୍ୱସନ ଦ୍ୱାରା ଏହାର ଜାରଣ ହୁଏ। ଏହା ଶରୀରକୁ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଇଥାଏ। ଚର୍ମ ତଳେ ଚର୍ବିର ଏକ ଆସ୍ତରଣ ରହିଥାଏ। ତାହା ଅପରିବାହୀ ହୋଇଥିବାରୁ ଚର୍ବି ଶରୀରକୁ ଉଷୁମ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଦେଖ କ'ଣ କହିଲା, ଆମ ଶରୀରରେ ଚର୍ମ ତଳେ କ'ଣ ଥାଏ? ଏକ ଆବରଣ ହୋଇ ଫ୍ୟାଟ୍ ବା କ'ଣ ଫ୍ୟାଟ୍ ବା ଚର୍ବି, ତାହାକୁ ଚର୍ବି କୁହାଯାଏ, ଯାହା ଆମ ଶରୀରକୁ ଉଷୁମ ରଖିଥାଏ। ଦେଖ ଚର୍ବି ଥିବା ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଥଣ୍ଡାରୁ ମଧ୍ୟ ରକ୍ଷା କରେ। ଚର୍ବି ଆମ ଦେହକୁ କ'ଣ ଉଷୁମ ରଖିଥାଏ। ତେଣୁ ସ୍ନେହସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟରୁ ସ୍ନେହସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଅଧିକ ଚର୍ବି ଆମ ଚର୍ମ ତଳେ ଗଚ୍ଛିତ ହୋଇ ରହିଯାଏ ଓ ଏହା ଆମକୁ ଉଷୁମ ରଖିଥାଏ। ତେଣୁ ସ୍ନେହସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ? ମାଂସ, କ୍ଷୀର, ଛେନା, ଲହୁଣୀ, ଅଣ୍ଡାର ହଳଦିଆ ଅଂଶ ଓ ତେଲ, ଘିଅରେ ସ୍ନେହସାର ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଥାଏ। ଦେଖ ପୁଷ୍ଟିସାରରେ କ'ଣ ଥାଏ? ପୁଷ୍ଟିସାର ମାଛ, ମାଂସ, ଅଣ୍ଡାର ଧଳା ଅଂଶ, କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି? ମାଂସ, କ୍ଷୀର, ଛେନା, ଲହୁଣୀ, ଅଣ୍ଡାର ହଳଦିଆ ଅଂଶ। ପୁଷ୍ଟିସାରରେ ଥାଏ ଅଣ୍ଡାର ଧଳା ଅଂଶ, ସ୍ନେହସାରରେ ଥାଏ ଅଣ୍ଡାର ହଳଦିଆ ଅଂଶ। ତ ଧାତୁସାର କ'ଣ? ଶରୀର ଗଠନ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଧରଣର ଧାତୁସାର ଯଥା ଲୌହ, କ୍ୟାଲସିୟମ, ଆୟୋଡିନ୍, ଫସ୍ଫରସ୍, ସୋଡ଼ିୟମ, ପୋଟାସିୟମ୍ ଆଦି ଆବଶ୍ୟକ। ଶରୀରରେ ଦାନ୍ତ ଓ ହାଡ଼ର ଗଠନ ପାଇଁ କ୍ୟାଲସିୟମ ଓ ଲୋହିତ ରକ୍ତ କଣିକାରେ ଥିବା ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ ଗଠନ ପାଇଁ ଲୌହ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। ଏହାଛଡ଼ା ଶରୀରରେ ଆୟନ ସନ୍ତୁଳନ ରକ୍ଷା କରିବାରେ ଧାତୁସାର ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ରହିଛି। କ'ଣ କହିଲା? ଦେଖ ଧାତୁସାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଶରୀର ଗଠନ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଧରଣର ଧାତୁସାର ଯଥା ଲୌହ, କ୍ୟାଲସିୟମ, ଆୟୋଡିନ୍, ଫସ୍ଫରସ୍, ସୋଡ଼ିୟମ, ପୋଟାସିୟମ୍ ଆଦି ଆବଶ୍ୟକ। ଆମ ଦାନ୍ତ ଓ ହାଡ଼ ତିଆରି ପାଇଁ କ'ଣ? କ୍ୟାଲସିୟମ ଆବଶ୍ୟକ। ରକ୍ତ ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ କ'ଣ? ଲୌହ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। ଯେପରିକି ଦେଖ ଏହା ଛଡ଼ା ଶରୀରର ଆୟନ ସନ୍ତୁଳନ ରକ୍ଷା କରିବାରେ ଧାତୁସାର ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ରହିଛି। ଭିଟାମିନ୍ କ'ଣ? କୋଷରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ରାସାୟନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏନଜାଇମ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ହୋଇଥାଏ। ଭିଟାମିନ୍ର ଉପସ୍ଥିତିରେ ସେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସୁଚାରୁ ରୂପେ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ଭିଟାମିନ୍ ଅଭାବରେ ଶରୀରରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ରୋଗ ହୋଇଥାଏ। ଜଳରେ ଦ୍ରବଣୀୟ ଭିଟାମିନ୍ ଶାଗ, ପନିପରିବା ଓ ଫଳ ଆଦିରେ ମିଳିଥାଏ। ଚର୍ବି ବା ତେଲରେ ଦ୍ରବଣୀୟ ଭିଟାମିନ୍ ପ୍ରାଣୀଜ ଚର୍ବି ବା ଉଦ୍ଭିଦଜାତ ତେଲରେ ମିଳିଥାଏ। ଦେଖ ଭିଟାମିନ୍ କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥାଏ? କୋଷରେ ବିଭିନ୍ନ ରାସାୟନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏନଜାଇମ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ହୋଇଥାଏ। ଦେଖ କୋଷରେ ରାସାୟନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା କାହା ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥାଏ? ଏନଜାଇମ୍ ଦ୍ୱାରା। ତ ଭିଟାମିନ୍ର ଉପସ୍ଥିତିରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସୁଚାରୁ ରୂପେ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ଭିଟାମିନ୍ର ଅଭାବରୁ ଶରୀରରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଭିଟାମିନ୍ ଅଭାବରେ ଶରୀରରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଜଳରେ ଦ୍ରବଣୀୟ ଭିଟାମିନ୍ ଶାଗ, ପନିପରିବା, ଫଳ ଆଦିରୁ ମିଳିଥାଏ। ଚର୍ବି ବା ତେଲରେ ଦ୍ରବଣୀୟ ଭିଟାମିନ୍ ପ୍ରାଣୀଜ ଚର୍ବି ଓ ଉଦ୍ଭିଦ ତେଲରୁ ମିଳିଥାଏ। ଦେଖ ପ୍ରାଣୀଜ ଚର୍ବି ଓ ଉଦ୍ଭିଦଜାତ ତେଲରୁ ଭିଟାମିନ୍ ମିଳିଥାଏ। ଜଳ କୋଷରେ ଥିବା କୋଷରସ ବା କୋଷ ଜୀବକର ପ୍ରାୟ 70ରୁ 90% ଜଳ। କୋଷର ସ୍ଥିତି ଓ ଏଥିରେ
ହେଉଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପାଇଁ ଜଳ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଝାଳ, ପରିସ୍ରା, ନିଶ୍ୱାସରେ ଶରୀରରୁ ଜଳକ୍ଷୟ ହୋଇଥାଏ। ତାହାର ଭରଣ ପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରାୟ 3-4 ଲିଟର ପାଣି ପିଇବା ଉଚିତ। ଶରୀରରେ ଜଳୀୟ ଅଂଶ କମିଗଲେ ଶରୀରର ଅବଶେଷ ହୋଇଥାଏ, ବିଭିନ୍ନ ଅସୁସ୍ଥତା ପ୍ରକାଶ ପାଏ। ଦେଖ କ'ଣ କହିଲା, ଜଳ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। କୋଷରେ ଥିବା କୋଷରସ ବା କୋଷଜୀବକର ପ୍ରାୟ କେତେ ଭାଗ ଜଳ? 70ରୁ 90 ଭାଗ ଜଳ। କୋଷର ସ୍ଥିତି ହେଉଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଜଳ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଝାଳ, ପରିସ୍ରା, ନିଶ୍ୱାସରେ ଶରୀରରୁ ଜଳକ୍ଷୟ ହୋଇଥାଏ। ତାହାର ଭରଣ ପାଇଁ ଆମକୁ ପ୍ରତିଦିନ 3ରୁ 4 ଲିଟର ପାଣି ପିଇବା ଉଚିତ। ଶରୀରରେ ଜଳୀୟ ଅଂଶ କମିଗଲେ ଶରୀରର ଅବଶେଷ ହୋଇଥାଏ ଓ ବିଭିନ୍ନ ଅସୁସ୍ଥତା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥାଏ। ଏହିପରି ଭାବେ ଦେଖ, ଖାଦ୍ୟର ପ୍ରକାର ଭେଦ ଆମେ ପଢ଼ିଲା। ଖାଦ୍ୟ 6 ପ୍ରକାର: ଶ୍ୱେତସାର, ପୁଷ୍ଟିସାର, ସ୍ନେହସାର, ଧାତୁସାର, ଭିଟାମିନ୍ ଓ ଜଳ। ଏହିପରି ଭାବେ ଖାଦ୍ୟର ପ୍ରକାର ଭାବେ 6 ପ୍ରକାରରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ତ ଆଜିର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ କ୍ଲାସ୍କୁ ଏଠାରେ ରଖିବା। ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କର, ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ନ ଆସି ତ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର। ତ ନେକ୍ସଟ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ପୋଷଣର ପ୍ରକାର ଭାବେ ପଢ଼ିବା। ଆଜିର କ୍ଲାସ୍ ଏତିକି ରୁହେ। ଧନ୍ୟବାଦ।